فرعون جو ہے اللہ اکبر مغرور ہو گیا ہے, متکبر ہو گیا ہے, اسے تکبر ہے دولت کا. اللہ اللہ میرے رب نے حکم دیا اے موسیٰ جاؤ جاؤ اور جا کر کے فرعون کو حکم دو. اللہ اکبر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنا بڑا بادشاہ ہے فرعون, اتنی دولت کا مالک ہے فرعون, اتنے پیسے والا ہے فرعون, مگر تنہا موسیٰ ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, وہ چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے فرعون جیسی سلطنت دیتا, اس کے بعد میں بادشاہ بناتا, اور بادشاہ بنانے کے بعد میں اللہ اکبر وہ فرعون کا مقابلہ کرتے تو فرعون کا مقابلہ ہوتا. اللہ اکبر مگر نہیں, میرا رب موسیٰ سے کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ اس فرعون سے کہو وہ باغی ہو چکا ہے, اپنے رب سے غداری کر رہا ہے. اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, تنہا ہے, ہاتھ میں عصا ہے. اللہ اکبر توجہ کرنا, یہ موسیٰ تنہا جا رہے ہیں. آج اگر کوئی کہنے لگے کہ اللہ رب العزت چاہتا تو دولت دے دیتا, بادشاہت دے دیتا, تب جاتے نہ فرعون سے ٹکرانے کے لیے تنہا کیوں گئے. تو جناب میرا جملہ سنو, اگر موسیٰ علیہ السلام کو رب اگر فرعون جیسی طاقت دے دیتا, فرعون جیسی سلطنت دے دیتا, تو آج زمانے والے کہتے کہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی, دو شہنشاہوں کی جنگ تھی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا, مگر میرے رب نے موسیٰ کو سلطنت نہیں دی, فرعون کا مقابلہ کرنے بھیجا. تو زمانے والے آج بھی کہہ رہے ہیں ایک طرف سلطنت تھی تو ایک طرف صداقت تھی, ایک طرف سلطنت تھی تو ایک طرف سچائی تھی. فرعون ہار گیا, اللہ نے موسیٰ کو بلندی عطا فرمائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, قاری اویس رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج قوم کا جوان ہے, مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو شراب کے جام پی رہا ہے. اللہ اکبر یہ چغلیاں کر رہے ہیں, یہ شراب پی رہے ہیں مسلمان, مسلمان جوا کھیل رہے ہیں مسلمان. اللہ اکبر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, اور پھر کہیں ہمارے اوپر جو ہے اتنی پریشانی کیوں آ رہی ہے, ہمارے اوپر اتنی مشکلیں کیوں آ رہی ہیں. جناب یہ مشکلیں تمہارے اوپر یوں ہی نہیں آ رہی, تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے جو تمہارے اوپر یہ مشکلیں آ رہی ہیں, یہ پریشانی آ رہی ہے. آج کے جوان کو کیا پتا کہ محمد بن قاسم کی زندگی کیا تھی, آج کے جوان کو کیا پتا غوث اعظم کی زندگی کیا تھی, آج کے جوان کو کیا پتا بایزید بستانی کی زندگی کیا تھی, آج کے جوان کو کیا پتا اللہ والوں کی زندگی کیا تھی. آج تو میرا قوم کا نوجوان ہے, کوئی فلمی اسٹار کو فالو کرتا ہے, کوئی کسی اسٹار کو فالو کرتا ہے. ارے تم محبت کس سے کرتے ہو, ان کتوں سے محبت کرتے ہو جو دولت لے کر کے اپنا گھر بیچ چکے ہیں. ارے محبت کرنی ہے تو اس مدینے والے سے کرو جو ہاتھ پکڑ لیتا ہے حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, قاری اویس رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جو ہاتھ پکڑ لیتا ہے حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قلم تیرے ہیں. آج قوم کا جوان ہے فلمی اسٹار سے محبت کر بیٹھا ہے, اور محبت کتنی کر رہا ہے, وہ موبائل کی اسکرین پر بھی اسی کا فوٹو لگائے بیٹھا ہوا ہے. یہ اسکرین پر فوٹو کس کا لگا رہا ہے جو اس کا نام بھی نہیں جانتا. اگر تو کبھی ملاقات کرنے کے لیے بھی جائے نا تو اس کا جو دروازے کا جو اللہ اکبر سپاہی ہے, اس کے دروازے کا جو گارڈ ہے, تجھے اس کے گھر کے اندر بھی نہیں جانے دے گا. تو جس سے محبت کر بیٹھا ہے وہ تیرا نام بھی نہیں جانتا. محبت اس سے کر, اس مصطفیٰ سے محبت کر, وہ تیرا نام بھی جانتے ہیں, میرے ولدیت کے جانتے ہیں. اللہ اکبر, آقا اپنے عاشق سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب کوئی دیوانہ نبی کے عشق میں نچل جاتا ہے تو یوں کہتا ہے ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا, ایسی پڑائی میں دیوانہ کر دیا. ارے کیا پوچھتے ہو, کچھ نہیں ہے میرے پاس, ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کرتا. واہ واہ واہ, زندہ باد بھائی, زندہ باد, بہت خوب, اچھا پڑھ رہے ہیں. محبت نبی سے, پیار نبی سے کرو, مگر جناب عاشق رسول نہیں بن رہے لوگ, نبی سے پیار نہیں کر رہے لوگ. آج نبی کا عشق کا محبت کا دعویٰ ہے مگر مسلمان نماز کے قریب نہیں ہے. اللہ اکبر, مسلمان نبی کی سنتوں کے قریب نہیں ہے. میں بتاؤں جب کوئی نبی سے پیار کرنے لگتا ہے, حضور سے عشق کرنے لگتا ہے, حضور سے محبت کرنے لگتا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम जुबैर रज़ा हसानी, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम जुबैर रज़ा हसानी, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम अनस रज़ा। माशाल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम जुबैर रज़ा हसानी माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। माशाल्लाह ये ऐसे शायर हैं हज़रत जहाँ एक बार चले जाते लोग इनको बार बार वहाँ बुलाया करते हैं माशाल्लाह। और आप हज़रात तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ क्या आप हज़रात तशरीफ़ रखें भाई, यहाँ पर ही बैठ जाइए, बिल्कुल इधर उठक बैठक को मालूम नहीं कीजिए आप हज़रात, बिल्कुल तशरीफ़ रखिएगा माशाल्लाह। शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम जुबैर रज़ा हसानी तशरीफ़ लाए हैं, आप हज़रात हज़रत के चारे की ज़ियारत कीजिए। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सनाफा जुबैर रज़ा हसानी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताऊं, जब कोई नबी से प्यार करने लगता है, हुजूर से मोहब्बत करने लगता है, तो जनाब वो गुर्बत नहीं देखता। आप एक बात याद रखना, जो हुजूर से प्यार कर लेता है ना, वो गरीब हो जाता है, मगर उसकी गरीबी अमीरों पर कायम हो जाती है, उसकी गुर्बत अमीरों पर कायम हो जाती है। एक आशिक की बात बताऊं मैं आपको, तवज्जो है आपकी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक आशिक की बात बताऊं, हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो टाट का अबा यानी टाट का लिबास पहने हुए हैं, हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, और जो बटन होते हैं ना, बटनों की जगह कांटे लगा रखे हैं, बटनों की जगह कांटे लगा रखे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील आए, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील आए और आने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि इस वक्त सिद्दीक का जो हाल है ना, ये टाट का आबा पहने हुए हैं और बटनों की जगह कांटे लगाए हुए हैं। सिद्दीक से पूछो इस हाल में ये अपने रब से नाराज तो नहीं है? अल्लामा इक़बाल ने कहा था, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी से कितना प्यार किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा मेरे आका ने, ए सिद्दीक तुम अपने रब से नाराज तो नहीं हो? तो सिद्दीक अकबर कहते या रसूल अल्लाह, मैं भला कैसे अपने रब से नाराज हो सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह, यही सिद्दीक है जिससे आका इतना प्यार करते हैं। एक मरतबा हजरत हसन आए और आने के बाद में मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका उस शख्स से प्यार करते हैं जो मेरे आका से प्यार किया करता है। हजरत हसन बिन साबित आए और आका ने इरशाद फरमाया, हसन क्या तूने मेरे सिद्दीक की शान में कोई शेर लिखा है? हजरत हसन कहने लगे हाँ लिखा है। हजरत हसन कहने लगे या रसूल अल्लाह हाँ लिखा है। मेरे नबी ने जब इतना कहा ना, तो हजरत हसन कहने लगे हाँ लिखा है। मेरे नबी ने फरमाया अगर लिखा है तो सुनाओ। हसन कहने लगे हसन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का शान में जो है मनक़बत सुनाना शुरू कर दिया। हजरत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक वो है कि गार में उस वक्त आपके हमनशीन और रफीक रहे हैं कि जब दुश्मन पहाड़ी पर चलते हुए गार के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। मेरे आका ने इस शेर को सुना और जब मेरे आका ने इस शेर को सुना ना, मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे और ऐसे मुस्कुराए कि मेरे आका के दंदाने मुबारक चमकने लगे। और आका ने इरशाद फरमाया, सदक़ता हसन, तूने सच कहा, मेरे सिद्दीक तो ऐसा ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी वैसरा साहिब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आका से प्यार तो करो, नबी से प्यार तो करो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से मैंने सुना है, आका ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप यानी बेटे, अपने सारे अहबाब से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना कर ले। अल्लाह अकबर। आका से प्यार तो करो। सिद्दीक अकबर ने कितना प्यार किया है मेरे मुस्तफा से। आज तो वो कुत्ते
जो सहाबा पर भौंक रहे हैं। अरे औकात क्या है तुम्हारी, सहाबा पर भौंकोगे? ये सिद्दीक उस शख्सियत का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि जब नबी ने फरमाया कि मेरी बारगाह में लेकर के आओ माल, इस्लाम को माल की जरूरत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक घर का मुकम्मल माल ले आए, हजरत फारूक आजम अपनी हुकूमत का आधा माल ले आए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर क्या लेकर आए हो? तो हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी हुकूमत का आधा माल ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। आका ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा, सिद्दीक क्या लेकर आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ था सब ले आया हूँ। आका ने फरमाया, घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर नहीं आए? कहा, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ कर आया, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया। जिंदाबाद, बहुत खूब है, जिंदाबाद। इतना ही काफी है कि मेरे मुस्तफा हैं और मेरे रब आए। अपने आप को नबी का बनाकर देखो, क्या बात है, आशिक जिंदाबाद। बनकर तो देखो, नबी से मोहब्बत करके तो देखो, हुजूर से मोहब्बत करके देखो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हें बुलंदी मिलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग शिकायतें करते हैं, जनाब मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है, मुसलमानों पर परेशानी क्यों आ रही है? और जनाब मैं आपको बताऊं, नबी के आशिक जो है ना, माल पर नजर नहीं रखते। नबी के आशिक जो होते हैं वो ये नहीं देखते मैं गरीब हूँ, अरे जिसके दिल में नबी का इश्क है सबसे ज्यादा अमीर है। कायनात में उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम है, बोलो बोल से सुभान अल्लाह, ये उन 10 सहाबा में से जिन्हें हुजूर ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है, अशरे मुबश्शरा में है। हजरत अबू उबैदा मालूम है कितना प्यार करते हैं हुजूर से, और हाल क्या है, हुजूर की बारगाह में अपने सगे बाप की गर्दन काट कर ले आए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू उबैदा ये गर्दन किसकी लाया है? तो अबू उबैदा कहने लगे, अपने बाप की काट कर लाया हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू उबैदा बाप की गर्दन क्यों काटती? तो कहा, या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ भोग रहा था, मैंने काट कर दी। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी उबैदा साहिब किबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके खिलाफ भोग रहा था मेरा बाप। आज गुस्ताख रसूलों से रिश्तेदारी की जा रही है, आज सहाबा के गुस्ताखों से बात की जा रही है। अरे जो नबी का नहीं हो सकता वो उम्मती का क्या हो सकता है? अरे जो नबी से प्यार करने वाला है उसे सीने से लगा दो, और जिसके दिल में नबी का इश्क नहीं है, चाहे काबे का इमाम गुनाह ठोकरों से, जी जी, अगर नबी का इश्क नहीं है, चाहे काबे में नमाज पढ़ाता है, हमारा नहीं हो, वो हमारा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये अबू उबैदा है, हजरत मुआज बिन जबल से इनकी बहुत पक्की दोस्ती थी। किनसे? हजरत मुआज से। अल्लाह अकबर। रूमियों पर जब इनका रोब कायम हुआ ना, रूमी आए हजरत अबू उबैदा के पास सुलह करने के लिए। एक रूमियों ने जो है गवर्नर को भेजा, अच्छा फाखरा लिबास पहना करके, और चंद जो है खादिम भी उसके साथ भेज दिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हमें हल्के में ले लें। और अल्लाह अकबर, ये आते हैं खादिमों को लेकर के, ये सोच रहे थे कि हमारा रोब कायम हो जाएगा मुसलमानों पर कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अमीर हूँ, बहुत बुलंद शख्सियत है मेरी। अल्लाह अकबर। ये आते हैं और इस फौज का, मुसलमानों की जो फौज है ना, इसका सिफा सालार कोई और नहीं, हजरत अबू उबैदा है। इस फौज की जो सिफा सालार है वो हजरत अबू उबैदा। आते हैं, ये आने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारा जो सिपा सालार है वो कहाँ है? कहाँ होगा यही कहीं पर। तवज्जो करें, सिपा सालार जुमला क्या था आशिक रसूलों का, सहाबा का जुमला क्या था कि होगा यही कहीं। जब इतना सुना रूमी कवंदर ने कि ये कह रहे हैं कि होगा यहीं पर कहीं, यार अजीब मसाला है। अरे इतना बड़ा आदमी यहीं पर कहीं कैसे हो सकता है? उसके लिए तो अच्छा कब्र होगा, उसके लिए तो एक कयामगाह अच्छी बनी हुई होगी। कहा नहीं नहीं, वो किसी बुलंद मकान में नहीं रहता, वो तो एक छोटे से झोपड़े में रहता है। अल्लाह अकबर। वो तो एक छोटे से झोपड़े में रहता है। अल्लाह अल्लाह। ये जाते हैं रूमी, और जाने के बाद में अल्लाह अकबर हजरत अबू उबैदा को देखते हैं, और देखते क्या है, इतनी बड़ी फौज का सिपह सालार जमीन पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, और जमीन पर बैठा हुआ अपने तीर सीधे कर रहा है। कहा कि अबू उबैदा एक बात तो बताओ, जमीन पर क्यों बैठे हो? कहा ये जमीन वो है जिस पर मेरे बाप दादा बैठा करते थे, जिस पर मेरे बाप
زیادہ بیٹھک رومیوں نے صلح بھی کی، توجہ کریں، اس وقت صلح بھی کی، اور ابو عبیدہ کی سادگی کو دیکھا، اور سادگی کو دیکھنے کے بعد میں جب صلح کر کے وہ جا رہے تھے تو راستے میں جو بھی ملتا گیا اس نبی کے عاشق کی تعریف کرتے چلے گئے تھے۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد۔ عاشق کی یہ کیا، یہ ہوتا ہے عشق رسول، یہ ہوتا ہے نبی سے محبت کا جو ہے اللہ اکبر طریقہ۔ آج تو جناب حال اتنا خراب ہے کہ پیروں کی کوٹھی بھی دیکھنے کے قابل ہے، پیروں کی کوٹھی بھی دیکھنے کے قابل ہے، لوگ کہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ آج تو جناب میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج تو جناب اگر کوئی بلند شخصیت والا ہے، اگر ممبر سے پیچھے رہ جائے، جگہ نہ ملے بیٹھنے کے لیے، اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے، تو نقیب محفل کو سر اٹھا کر دکھاتا ہے کہ حضرت دیکھ کر کے مجھے تعارف کرا دے میرا، کہ فلاں مولانا صاحب بیٹھے ہیں اسٹیج پر۔ جناب یہ حال ہے لوگوں کا۔ وہ جناب اپنے آپ کو نبی کا سچا پکا عاشق بناؤ۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم آتے ہیں ابو عبیدہ کی بارگاہ میں، حضرت ابو عبیدہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں ابو عبیدہ آج تیرے گھر آیا ہوں، ناشتہ کرا دے۔ جی بہت خوب، گھر آیا ہوں ناشتہ، آج ناشتہ کرا، آج تو کھانا وانا کھلا دے۔ حضرت ابو عبیدہ مسکرانے لگے، مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، جب کوئی دوست کسی دوست کے گھر جاتا ہے تو ناشتہ ہوتا ہی ہے، محبت کے جملے تھے، کہا کھانا کھلا، ناشتہ کرا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے ہاں ضرور ضرور۔ آپ نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے سوکھے ہوئے دو ٹکڑے نکالے۔ اللہ اکبر، روٹی کے چھوٹے چھوٹے سوکھے ہوئے دو ٹکڑے نکالے، اور نکالنے کے بعد میں حضرت عمر کو دے دیے، کہا لے کھا لے، میرے پاس تو بس یہی ہے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم نے وہ جملے جب دانت کے نیچے چبانا چاہا اور کھانے لگے، کھاتے کھاتے آنکھوں سے اشک برسنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے ابو عبیدہ، دنیا میں لوگوں کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، ایک تو ہی ایسا شخص ہے جسے دنیا نے اپنے قبضے میں نہیں کیا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو یہ ایسا شخص ہے جسے دنیا نے اپنے